آج بھی وہ ہاتھوں سے نکال رہے ہیں، جلا رہے ہیں، پھر ہمارا ریڈوں پر بکتا ہے میں صاحبہ یار 10 روپی پاؤ. واٹ یہی آٹا اگر ہم پیک کریں گے، جبکہ گیہوں کا آٹا 60 روپے کلو ہے، ایگزیکٹلی. اور ہمارا یہ آٹا کیا کلو ہے؟ کہیں ہے؟ ذرا مجھے لا کر دیجئے 10 کلو، کہیں 20 کلو. میں نے اس ندرو کا کام لے کر پرائم منسٹر صاحب کے پاس پہنچائی بات. پرائم منسٹر نے 99 ایپیسوڈ میں ندرو کی سراہنا کی، اور پھر ہم نے یہ ندرو یہاں سے میں نے گرووروں کے ہاتھ سے ہی اس کو ایکسپورٹ کروایا. انہوں نے یہ بھیجا، سعودی عرب بھی بھیجا، دبئی میں بھی بھیجا. السلام علیکم. جہلم میل کے ناظرین کو میرا سلام پہنچے. میں آپ کا میزبان رمیز مخدومی آج ایک تازہ شمارے میں ایک خاص پرسنالٹی کے ساتھ ہوں، ایک ایمننٹ پرسنالٹی، سن آف دا سوائل، مدن کول صاحب کے سامنے ہوں، جو کارپوریٹ بزنس میں اور ایک سوشل فلنتھرافسٹ بھی ہے، مانے جاتے ہیں، جو اپنی مٹی کو کافی کچھ دے رہے ہیں. سر ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میں یہاں میرے والد صاحب تھے، وہ ہارٹیکلچر سے وابستہ تھے. ہمارے سیب کے باغیچے اور سیب کا کاروبار تھا پہلے. ان کے ساتھ میں آفٹر گیٹنگ مائی ڈگری فرام دی یونیورسٹی آئی جوائنڈ ہم فار 5 ایئرس آئی واز ود ہم. میں ان کے ساتھ کرتا تھا یہ ڈرائی اینڈ فریش فروٹ کا کاروبار. ہم نے یہاں سے کپوارہ کے جو والنٹ کرنلز ہیں ان کا ایکسپورٹ کیا. اس وقت سیریا میں دمشق ہم بیچ رہے تھے اور لنڈن بیچتے تھے. اس کے بعد اسی وقت میرا شوق بڑھ گیا کہ میں اس کام سے نکل کے ہینڈی کرافٹ ایکسپورٹ میں آ جاؤں. پھر میں نے 1978 سے یہاں سے سلک کارپٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا، اور ماشاء اللہ تب سے میں آج بھی وہی کام کر رہا ہوں، وہی سلک کارپٹ کا ایکسپورٹ میں 48 سال سے کر رہا ہوں. آپ چمبر کے وی آئی میں اسی دوران 99 میں وائس چیئرمین بائی ووٹ الیکٹ ہوا. میرے مکاتب عبدالرشید میر صاحب تھے سی آئی کے، جنہوں نے میرے سے 16 ووٹ سے ہارا. اٹ واز بائی ووٹ، اور میں وائس چیئرمین بنا. اور 99 میں پہلی بار جب وائس چیئرمین بنا، آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو آسک پرائم منسٹر لیٹ شری واجپئی صاحب کو. میں نے بولا کہ ہمیں کشمیر کے لیے آپ پرائم منسٹرز پیکیج دیے. آئی واز دا انسٹرومنٹل ان گیٹنگ پرائم منسٹرز پیکیج فار کشمیر ٹو ہیلپ کارپیٹ انڈسٹری. میں نے کارپیٹ انڈسٹری کے لیے ان سے مدد مانگی، اور انہوں نے بڑے دل کھول کے دے دی. اور ہم نے یہاں کا کارپیٹ جتنے بھی ایکسپورٹرز تھے ان کے لیے میں نے گرانٹ منگوایا. اس گرانٹ پر ہم ان کو لے گئے جرمنی لے گیا میں، اور ملان میں اٹلی میں لے گیا. میں اس میں آرگنائزر اپنا کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کی کونسل کی طرف سے ڈیلیگیٹ بنا، اور ان کو پہلی بار میں نے اس پرائم منسٹرز پیکیج کی سکیم کے تحت جرمنی بھی لیا، ہنوور کارپیٹ انٹرنیشنل کارپیٹ فیئر میں، اور ملانو بھی لیا اٹلی میں، جو بہت بڑا کارپیٹ فیئر تھا، اس میں بھی لیا. اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے سارے کارپیٹ ایکسپورٹرز کو ایک جہاز کا کرایہ بھی دیا، اور وہاں کا جو چارجز تھے سٹالز کے اس میں بھی 50% سبسڈی تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک میں 2005-6 تک میں وائس چیئرمین تھا. آپ چائنا چیمبر آف کامرس کے پھر اس کے بعد وہ جرنی کیسے رہی؟ میں پھر یہاں 2003 میں میرے کو چائنا والوں نے، چائنا چیمبر آف کامرس جو سب سے بڑی گورنمنٹ کی وہاں باڈی ہے، وہ پرائیویٹ باڈی نہیں ہے، وہ کنٹرولڈ ہے بائی چائنیز گورنمنٹ، اس میں انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے بورڈ میں وی آئی پی ممبر آ جائیے. میں وی آئی پی ممبر 3 سال رہا، اور میں نے کشمیر کی کاریگروں ایکسپورٹرز کو چائنا میں بھی لیا، چائنا میں بھی ایکسپوجر دیا کشمیر کے سلک کارپیٹ انڈسٹری. میرے ساتھ جو یہاں میرے بھائی لوگ ہیں جو کارپیٹ کا کام کرتے ہیں، ان کو میں چائنا بھی لے گیا، اور چائنا میں بھی بڑا اچھا رسپانس ہوا. اور اس کے بعد میں 2009 کے بعد میں کسی آرگنائزیشن سے وابستہ نہیں ہوں. آپ کی سوشل پروجیکٹس بھی کچھ چلتے ہیں؟ پھر میں 2009 سے میں جڑ گیا سوشل کام میں، کیونکہ میں
18 में मुझे बनाया गया नॉर्थ इंडिया कोऑर्डिनेटर कम एडवाइजर बाय टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई। मुंबई, जो बहुत ही उम्दा और आला दर्जे की यूनिवर्सिटी है, 1880 टाटा। उसमें हम यहाँ आए और हमने यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर से भी, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब, उनसे बात की। हमने यहाँ टाटा इंस्टीट्यूट का कैंपस के खोलने की भी बात, उस पर उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, लेकिन बदकिस्मती ये रही, फिर सरकार नहीं रही और फिर वो काम हुआ नहीं। आपकी लेकिन उस सिलसिले के बारे में मैंने यहाँ 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एग्जैक्टली उसी पे आ रहा था। एक तो मैंने ये जो डल डेवलपर्स हैं, डल में ये ग्रोवर्स हैं, वेजिटेबल ग्रोवर्स, इनको सपोर्ट करने के लिए मैंने लोटस जो नदरू है, यहाँ का फेमस नदरू है, क्योंकि मैं जब बाहर कंट्री में जाता हूँ, जैसे मेरी बेटी अमेरिका में है, मेरा बेटा भी अमेरिका में, वहाँ हम नदरू लाने जाते हैं, हमें चाइना का नदरू मिलता है, कश्मीर का नदरू नहीं मिलता। इस बात को लेकर मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ सरकार से बोला कि इसको मैं प्रमोट करना चाहिए, हमें उसका ये जो लोटस हमारे डल का है, ये फ्री ऑफ एनी केमिकल है, इसमें कोई लेड कंटेंट नहीं, कोई मरकरी कंटेंट नहीं, क्योंकि हमारे डल में 1,20,000 फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स नीचे हैं, जिसका पानी से ही नदरू पैदा होता है। तो मैंने इस नदरू का काम लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचाई बात। प्राइम मिनिस्टर ने 99th एपिसोड में नदरू की सराहना की, और फिर हमने ये नदरू यहाँ से मैंने ग्रोवरों के हाथ से ही इसको एक्सपोर्ट करवाया। इन्होंने ये भेजा, सऊदी अरब भी भेजा, दुबई में भी भेजा, लेकिन सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया जो मैं चाहता था, क्योंकि दुबई में मेरा ऑफिस है। उन्होंने बोला फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट के बगैर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे बल्क में। तो मैंने यहाँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर, कमिश्नर सेक्रेटरी थे उस वक्त, दुलू साहब को बताया कि यहाँ एक लैब होनी चाहिए जो इसका टेस्ट करेगा, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट के बगैर आप गल्फ में माल खाने वाली चीज़ अंदर नहीं ला सकते। एग्जैक्टली सर। लेकिन सरकार ने बोला हमारे पास लैब नहीं है, क्या है, तो फिर मैंने इस बात को फिर नाउ अब दूसरा प्रोजेक्ट मेरा सोशल प्रोजेक्ट है, टू हेल्प द डेवलपर्स अराउंड मानसबल लेक। मानसबल लेक, मानसबल लेक में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है वाटर नेट, वाटर, एग्जैक्टली यथ कशिर पॉइंट गर, ये गर आज दी बुशान, आज भी मैं देखता हूँ हमारे जो वहाँ रहते हैं वो मैन्युअली इसको आग में जलाते हैं, फिर उनके हाथ से निकाल रहे हैं। मैं तो सरकार को कहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट लगाया जाए जिसमें ओवन लगाया जाए, जिसमें ये वाटर नट निकाल के उस ओवन में ड्राई करके इसको जलाया जाए, बर्न किया जाए, फिर ऑटोमेटिकली इसका जो छिलका है उतारा जाए। एग्जैक्टली फिर इस वो जो हमारी वाटर नट का जो है इसको हम फिर ड्रायर में ले जाएं और ड्राई करके इसका आटा बनाएं, एग्जैक्टली क्योंकि ये बेस्ट डायबिटिक फूड है, एग्जैक्टली इसमें शुगर नहीं है। आपको याद होना चाहिए अरब के लोग इसको पसंद करते हैं। मैंने एक पैकेट लिया था यहाँ से उनको दिखाने के लिए, उन्होंने हलीम टाइप कुछ बनाया, उसमें मीट वीट डालकर खाया एंड दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे कहा हमें ये बल्क में चाहिए। मैं बल्क में कहाँ से लाऊं? बल्क में लाने के लिए ही मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस नेचुरल रिसोर्स को टैप किया जाए और इस प्रोडक्ट को कमर्शियली वायबल बनाया जाए, ताकि जितने भी मेरे भाई लोग हैं दाएं बाएं मानसबल लेक के जो किनारों पर रहते हैं, जो इसका काम करते हैं, उनका लाइवलीहुड बढ़े, उनकी माशियत अच्छी हो जाए। वो आज भी जब मैं छोटा बच्चा था वैसे ही है, आज भी वो हाथों से निकाल रहे हैं, जला रहे हैं, फिर हमारा रेडों पर बिकता है, मैं साहबा यार 10 रुपये पाव, व्हाट्स दिस। यही आटा अगर हम पैक करेंगे, जबकि गेहूं का आटा 60 रुपये किलो है, एग्जैक्टली और हमारा ये आटा क्या किलो है, कहीं है
ज़रा मुझे ला कर दीजिए 10 किलो, कहीं 20 किलो, 100 किलो है कहीं? मदन कोल जी हमारे साथ थे जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की। सोशल फिलंथ्रोपिस्ट भी है, न कि एक बड़े बिजनेसमैन है, बल्कि सोसाइटी को भी कुछ देना चाहते हैं। इनका प्रोजेक्ट गैर के रिलेटेड चल रहा है। ये सोसाइटी की पल्स को इस वक्त छू रहे हैं कोल साहब, ताकि कश्मीर में बेटरमेंट हो उस आदमी की जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है। इन्होंने कश्मीरी नदरू को दुनिया भर में पहचान दिलाई। अब इनका एम है कश्मीरी गैर को, जो कि नेगलेक्टेड प्रोडक्ट है, उसको दुनिया भर में मार्केट मिले। जालिम मेल के नाजरीन को आखिरी शुमारी तक वसलाम।